हेलो क्लास पिला माने समस्त को स्वागत जनाऊँ गोटे नुआ भिडियो ने आसी वर्तमान देखिबा जे षष्ठ श्रेणी पिला माने द्वितीय अध्याय जोड़ा कि विज्ञान जीव जगत विविधता विषय पिला माने कौन कौन पाठ भितर अच्छी पूरा अति सहज रे गोटे गोटे संपूर्ण रूपे बुझे देबी पिला माने कागु मध्य किछा डाउट रहइबो नाही जदि किए पूर्वर वीडियो देखि नांती अन्य विषय गुडिकर चैनल रे मिलि जबो जाई कि प्रथमे देखि नबो अति सहज रे बुझाई छि सब जाक तो पिला माने नीतिबाणी आसी हेरी प्रथमे तुमरो कौन नीतिबाणी गोटे देखिबा गछ निजे खरारे रही अन्य मानकु छाई देबा सहित फूल फल मध्य प्रदान करिथाए एडा सत कथा हम जानछंती सेही परी भल लोक माने मध्य समस्त कष्ट करी अन्य मानकर कल्याण करिथांती तो एडा निश्चित रूप से सत्य कथा एडा से माने जहा अर्जन करंती ताहा अन्य मानकु देई थांती तो एडा पिला माने गोटे नीतिबाणी तुमरो जोड़ा कि भल गुण पाई अति आवश्यक पिला माने समस्त नीतिबाणी मन रखियो आसी जिबा पिला माने देखिबा उच्च चित्रडी आसी हेरी चित्रडी रे विभिन्न प्रकार गोटे उद्भिदर अनेक प्रकार फूल सहित तढ़ी पर्यटक माने देखिबा उच्चना बुली जाइछंती होय तो एडा हेई पारे गोटे बगीचाडी हेला कि बा उद्यानडी कहि परिबो विभिन्न प्रकार प्राणी माने एठी बास करचंती एवं पशु पक्षी भरपूर गोटे गण उद्यानडा पिला माने तो समस्त एठी देखि पाउच तो पाठर ना जेपरि आमे जानिथिले जीव जगतर विविधता तो निश्चित रूप रे एठी भिन्न भिन्न प्रकार प्राणी माने तो अनेक प्रकार प्राणी एठी हमको देखिया को मिलिछि देखि पाउच चित्रडा तो आसीबा पूरा पाठडी बुझिबा अति सहज रे समस्त को तो पिला माने आसी गला जे गत कालीर वर्षा पर एक सुंदर ताजा सकाळ दिए विज्ञान शिक्षयत्री सुलेखा दीदी एक रोमांचकर प्रकृति भ्रमण पाई डॉक्टर पंडा ओ मणिराम कण दादी को विद्यालय को निमंत्रण करथिले तो दे दे जेटा डॉक्टर पंडा निकटस्थ गवेषणागार रे जणे वैज्ञानिक एवं मणिराम दादा कं करंती स्थानीय अंचलर जणे वयस्क व्यक्ति पिला माने तो निश्चित रूप रे एड दे देछि गोटे स्टोरी दे देछि मणिराम दादा पक्षी राबर नकल करबाकू कौन धुरंधर अछंती सेही परी विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी मानकू चिन्हट करिवारे मध्य से दक्ष मणिराम दादा प्रकृति भ्रमण पूर्वरु प्राणी और उद्भिद मानकर सौंदर्य और भिन्नता विषय जानिबा एही भ्रमणर उद्देश्य बोली डॉक्टर पंडा शिक्षार्थी मानकू सूचना देथिले तो से माने गोटे भ्रमण करथिले पिला माने विभिन्न प्रकार प्राणी और उद्भिद मानकू विभिन्न प्रकार छात्र छात्री मानकू देखैबा पई चिन्हट करिया पई तांगर गोटे उद्देश्य थिला पंडा जोड़ा कि डॉक्टर पंडा थिले निश्चित रूप रे एथिरे जोग देबा पई पिला माने कोन करथिले शिक्षार्थी माने उत्साहित मध्य थिले तो निश्चित रूप रे से माने जीवजंतु को विषय जानिबा को एवं तांको ठारू शिखिबा पई मध्य इच्छुक थिले सुलेखा दीदी शिक्षार्थी मानकू खाता कलम और पानी बोतल सांगरे नेबा को कहिथिले बुझि पाउछ ना एठी गोटे पिला माने विद्यालय रो गोटे भ्रमण लिया जाईछि एठी देखि पाउछ मु कहिथिली हले कि विद्यालय रो गोटे भ्रमण गोटे विज्ञान रो शिक्षयत्री सुलेखा दीदी कोन करथिले ना गोटे भ्रमण रे जीवा पई प्रस्तुत होइथिले जोडरे कि डॉक्टर पंडा और मणिराम दादा को निमंत्रण करा जायथिला पिला माने जानि पाउछ ना तो निश्चित रूप रे पिला माने आसी जिबा तापरे परे कोन देछि देखिबा बुलिबा समय रे सेमानकर आखपाख रे थिबा विभिन्न उद्भिद और प्राणी मानक विषय रे अनुसंधान करथिले उद्यान रे थिबा विभिन्न प्रकार बासना को लक्ष्य करी जीव जंतु को हैरान न करी निरीक्षण करने को डॉक्टर पंडा कहिथिले तो विभिन्न प्रकार प्राणी माने मध्य जेतु रहउचंती कोनोसी मध्य प्राणी को पिला माननकु कुहा जायतिला जे जेपरि हैरान करिवो नाही सेडा पंडा कहिथिले मणिराम दादा शिक्षार्थी माननकु विभिन्न उद्भिद और जीव जंतु को निरीक्षण करने सहित विभिन्न ध्वनि को ध्यान सहित शुणिया मध्य कहिथिले जेहेतु से गोटे थिले विशेषज्ञ पिला माने विभिन्न स्वर से कौन करि पारथिले नकल करि पारथिले देइथिले हमर पक्षीर विभिन्न प्रकार स्वर गुड़िक
ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ, ଘାସ, ବୁଦା, ବଡ ବଡ ଗଛ ଆଦିକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଗଛର ଡାଳ ଉପରେ ବସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଫୁଲକୁ ଉଡି ବୁଲୁଥିବାର ଫୁଲରୁ ଫୁଲକୁ ଉଡି ବୁଲୁଥିବାର ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ଡେଉଁଥିବା ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ନିଜେ ଖାତାରେ କଣ କରିଥିଲେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ମଣିରାମ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ବହୁତ କଣ ଏଠି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭ୍ରମଣର ଗୋଟେ ବହୁତ କଣ ଦେଇଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ନିଜର ଯୋଉଟା କି ଖାତାରେ ନୋଟ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାକୁ ଆମେ ଶିଖିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କର ଏଠି କଣ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ନା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରାବ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାବ ଥାଏ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ବିବିଧତାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେପରି ଡାକ୍ତର ପଣ୍ଡା କିଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରାବ ନକଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିରାମ ଦାଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମଣିରାମ ଦାଦା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀର ରାବ ନକଲ କରିଥିଲେ। ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ତାକୁ ନକଲ କରିବାର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କେବେ ତୁମର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛ କି? ସେଗୁଡିକ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତ ଏଠି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ କହିବା, ଆମେ କଣ ବୁଝିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯେତିକ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିବା ସ୍ୱର, ଗଠନ ଶରୀରର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସବୁ ଯାକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଅନେକ ପରିବେଶରେ ଯୋଉଟା କି ଅନେକ ପରିବେଶରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ତା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆସିଲା ହାରି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ। ପିଲାମାନେ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କଣ କଣ ବିବିଧତା ରହିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତ ବିବିଧତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନେ କଣ କଣ ଭିନ୍ନତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛି, ଆସ ଜାଣିବାର ଏବଂ ଲେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ 2.1 ବିଷୟରେ କଣ ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ପାର୍କର ଗୋଟେ ନିକଟସ୍ଥ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା। ବୁଲିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ କିମ୍ବା କୀଟପତଙ୍ଗ, ପକ୍ଷୀ ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ହେଲା କି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ଗରମ ନା ଥଣ୍ଡା ନା ମେଘୁଆ କଣ ଅଛି ତମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ଏଠି ଆମେ ନୋଟ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବୋଲି ସିଏ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କହିଛି, ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝଡି ପଡିଥିବା ପତ୍ର କିମ୍ବା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଏକ କ୍ଲାପ ବୁକ୍ ରେ କରିବ ପିଲାମାନେ, ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ କଣ ସ୍ଲାବ ବୁକ୍ ତିଆରି କରିବ, ଯୋଉଟାରେ କି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ବହିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଝଡିଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଆମେ ରଖିବା, ତାକୁ ଶୋ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ହାରି ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଗଛ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା। ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ପାର୍କରେ ଥିବା ଗଛ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଯେପରି ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ, ପତ୍ର ଆଉ ଫୁଲ ତୋଳିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ ଦେଇଛି, ଡାଳ, ଫୁଲ, ପତ୍ର ଏବଂ ଗଛ ଗୁଡିକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲ, ତାକୁ ଆମେ ଲେଖି ରଖିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ଯୋଉଟା କି ଚିତ୍ର 2.1 ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଟା ଦେଖିପାରୁଛ ନା? ହେଲା କି ଯୋଉଟା କି ଉଦାହରଣ ଟା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି 2.1 ର। କଣ ଦେଇଛି ଏଠି ନା ଦେଇଛି ଘାସ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଉ ମନ୍ଦାର ଗଛର ଚିତ୍ର, ଯୋଉଟା କି ପତ୍ର, ଫୁଲ ଏବଂ ତାର କିଛି ଘାସ ଗଛର ଅଂଶ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠୁ ଆମେ ଶିଖିବା, ମନେ ରଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଅତି ସହଜରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦି ଉଦ୍ୟାନ ହେଇପାରେ ପାଖରେ ଥିବା କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିବା, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବ।
ତାର ପାଗ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଗରମ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କୋଉଠି ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଶୀତଳ ମଧ୍ୟ ଥିବ ବା ମେଘୁଆ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ତ ଯେପରିକି ଏଠି ଦେଖିବ ଚିତ୍ରଟା ଘାସ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଉ ମନ୍ଦାର ଗଛର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, କଣ କଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରିକି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବ।